नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रोमकार ऋक्साम यजुरेव च। यही समग्र जगतर धाता अर्थात धारणकर्ता ओ कर्मफलदाता पिता माता पितामह जानिबार योग्य वस्तु पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मध्य मु ही अटे। अस्य विशेषण सहित जगत पद कहार वाचक तथा भगवान तार पिता माता धाता पितामह किपरि। एठारे जगत पदटी हेउची चराचर प्राणी मानक सहित समस्त विश्वर वाचक। एही समस्त विश्व भगवान ठारू ही उत्पन्न होईछि। भगवान ही यार महाकारण। एणु भगवान निजकु जगतर पितामाता बोली कहिछन्ति। भगवान निजर एक अंश रे समग्र जगत को धारण करिछन्ति। से ही सकल प्रकार कर्म फलर यथा योग्य विधान करन्ति। एणु से निजकु जगतर धाता बोली कहिछन्ति। जेउ ब्रह्मा आदि प्रजापति मानक द्वारा सृष्टि रचना हुए सेमानंकु मध्य भगवान ही उत्पन्न करिछन्ति। एणु से निजकु जगतर पिता मह बोली कहिछन्ति। वेद्यम पद कहार वाचक एवं एठारे भगवान निजकु वेद्य बोली कहिबार अभिप्राय कौन। जानिबा योग्य वस्तु को वेद्य कहन्ति। एकमात्र भगवान ही समस्त वेद द्वारा जानिबा योग्य परम तत्व। अतएव भगवान निजकु वेद्य बोली कहिछन्ति। पवित्र शब्दर अर्थ कौन एवं भगवान निजकु पवित्र बोली कहिबार अभिप्राय कौन। जे स्वयं विशुद्ध एवं सहजरे अन्य मानकर पाप नाश करी सेमानंकु विशुद्ध करन्ति ताहांकु पवित्र करन्ति। भगवान परम पवित्र एवं भगवानंकर दर्शन कीर्तन ओ स्मरण द्वारा मनुष्य परम पवित्र हो जाए। या छड़ा जगतरे जप तप व्रत तीर्थ आदि जेते भी पवित्र कारक पदार्थ रहिछि से सबु भगवानंकर ही स्वरूप तथा से सबुरे जेउ पवित्र कारिणी शक्ति रहिछि ताहा मध्य भगवानंकर। यही भाव देखाइबा को भगवान निजकु पवित्र बोली कहिछन्ति। ओंकार काहाकु कहन्ति एवं एठारे भगवान निजकु ओंकार बोली काहेकि कहिछन्ति। ओंकार हेउछि भगवानंकर नाम। एहाकु श्रवण मध्य कहन्ति। अष्टम अध्यायर 13 श्लोक रे एहाकु ब्रह्म बोली कहा जाइछि तथा एहाकु ही उच्चारण करिबा को कहा जाइछि। एठारे नाम तथा नामी को अभेद प्रतिपादन करिबा पाई ही भगवान निजकु ओंकार बोली कहिछन्ति। ऋग साम यदु यही तीनोटी पद केउ मानक वाचक एवं भगवान ये सब को निज स्वरूप बोली कहिबार अभिप्राय कौन। यही तीनोटी पद हेउछि तीनी वेदर वाचक। वेद माने भगवान ठारू ही प्रकट होइछन्ति तथा समस्त वेद द्वारा भगवान विषय रे ज्ञान हुए। तेणु सबु वेद को भगवान निजर स्वरूप बोली कहिछन्ति। एठारे च एवं एव प्रयोगर अभिप्राय कौन। च अव्यय द्वारा यही श्लोक रे वर्णित समस्त पदार्थर समाहार करा जाइछि एवं एव द्वारा
ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ରର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣଂ ସୁହୃତ୍ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟଂ ସ୍ଥାନଂ ନିଧାନଂ ବିଜମ ବ୍ୟୟମ୍। ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମ ଧାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଭାଶୁଭ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଶରଣ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ନ ଚାହିଁ ହିତକାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟର ହେତୁ, ସ୍ଥିତିର ଆଧାର, ନିଧାନ ଓ ଅବିନାଶୀ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଗତିପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଉଛି ଗତି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ଅତଏବ ସେ ନିଜକୁ ଗତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ପରାଗତି, ପରମାଗତି, ଅବିନାଶୀ ପଦ ଆଦି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତା ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରକ୍ଷଣ ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ସେ ନିଜକୁ ଭର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଶାସନକାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପରମ ଦେବତା, ପତି ମାନଙ୍କର ପରମ ଗତି, ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭବନର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଦେବ ଅଟନ୍ତି। ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ସକଳ ଦେବତା ତାହାଙ୍କ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଦେଖନ୍ତି। ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ସର୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞତାର ଶେଷ ସୀମା। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିବାସ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରହିବା ସ୍ଥାନର ନାମ ନିବାସ। ଉଠୁଥିବା, ବସୁଥିବା, ଶୋଉଥିବା, ଚେଉଁଥିବା, ଚାଲୁଥିବା, ବୁଲୁଥିବା, ଜନ୍ମୁଥିବା, ମରୁଥିବା ସକଳ ଜୀବ ସଦା ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବଥା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିବାସ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିବାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶରଣମ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କର ଶରଣ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କୁ ଶରଣମ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ପ୍ରଣତ ପାଳ, ଶରଣାଗତର ଦୁଃଖ ନିବାସକ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶକ୍ରୁଦେବ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ତଦାସ୍ମିତି ଯାଚତେ ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଦଦାମ୍ୟେ ତଦବ୍ରତଂ ମମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମର ଅଟେ ବୋଲି କହି ସେ ମୋର ଶରଣ ନିଏ ଓ ମୋ ଠାରୁ ଅଭୟ ଚାହେଁ, ତାକୁ ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭୟ କରିଦିଏ।
ଏହା ମୋର ବ୍ରତ। ଅତଏବ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଶରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୌହୃଦ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନ ଚାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ନ ଚାହିଁ ବିନା କାରଣରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିତ ଚାହୁଁଥିବା ତଥା ହିତ କରୁଥିବା ଦୟାଳୁ ଓ ପ୍ରେମୀ ପୁରୁଷକୁ ସୌହୃଦ କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉପକାର କରୁଥିବା ପରମ ହିତୈଷୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଅତଏବ ସେ ନିଜକୁ ସୁହୃଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁହୃଦ ବୋଲି ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ପ୍ରଭବ, ପ୍ରଳୟ, ସ୍ଥାନମ୍ ଏହି ତିନୋଟି ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣକୁ ପ୍ରଭବ, ସ୍ଥିତିର ଆଧାରକୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଳୟର କାରଣକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭବ, ପ୍ରଳୟ ଓ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଧାନମ୍ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ନା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ ନିଧାନ କହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ନ୍ୟାସଭୂତ ହୋଇ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଏଣୁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଧାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବୀଜମ୍ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯାହାର କେବେ ବି ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜୀବ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅବିନାଶୀ କାରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହୁଏ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଆଧାର। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟୟ ବୀଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟର ଦଶମ ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାଙ୍କୁ ସନାତନ ବୀଜ ଓ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବୀଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅହମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ନା ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସୁଥିବା କ୍ରତୁ, ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱଧା, ଔଷଧ, ମନ୍ତ୍ର, ଘୃତ, ଋକ୍, ଯଦୁ ଆଦି ବହୁ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବାଚକ। ଅତଏବ ସେହି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରୂପ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ ସହିତ ଅହମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଯେତେ ବି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଥିବା ଅହମ୍ ସହିତ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଅହମ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।